Yeah, okay, sir. Myself, Harshini. I have 4 years of experience in teaching field. Now I'm looking for to change for IT sectors. So Mhm. that's all, sir. Yeah, good to know about that. Yeah, thank you. Thank you for that. So let's start our session. So I think you have done so much of research when it comes to approaching me with the business analyst. So what exactly you know about the business analyst? Yeah, sir. I done so much. Okay. Why? Because I'm looking zero coding. Okay. So actual. So for that reason, I research about a business analyst. Okay. So according to you, what is business analyst? Did you done any research like what exactly BA does, roles and Uh, responsibilities? Mhm. it is the gap between client and developer. Yeah, okay. Okay, let me start. So first of all, business analyst means basically a BA will be helping the stakeholders and IT team. IT team means your developer, your testing team. The business analyst will bridges the gap between both stakeholder and IT team. Stakeholder will directly will never interact with the IT team. IT team also never interact directly with the stakeholders. Okay, they won't directly each other communicate. Okay, so instead of communicating directly, their message and their communication will passes over by business analyst. So BA will be intermediary. Okay, think of like when you go to the restaurant, when you go to the restaurant, you will have a waiter. So what exactly waiter duty? He will basically collect the orders from the customer whoever is walking into the restaurant. And what he does after writing down in the notepad, he will give the same into the kitchen room, right? He will give the same orders in the kitchen room. And what kitchen room will prepare the food and give it back to the same to the waiter. And what waiter does, waiter will go and put it on the table. So here waiter is not going to develop any sorry waiter is not going to cook any kitchen items, kitchen food, right? His duty is to take the order. He's basically bridging the gap between customer and the kitchen team. So kitchen team is like your IT team, technical team. Okay, and the one who provides you the orders, customers, I mean, those people are called your stakeholders. Okay, Ashwini, Okay. is it clear? Business analyst means Yeah, yes, sir. okay. So, yeah, so this is all about business analyst. Okay, bridges the gap between stakeholder and your IT team is nothing but your business analyst role. And we do have business analysis role, business analysis, and it is definitely comes under different designation. You people will fall under this one. Okay, business analyst. But anyways, let me tell you what exactly business analysis also means. Though you're not going to work on this, but I would like to give some knowledge on this business analysis too. So business analysis, the name itself it suggests. Analysis means what in Telugu? In Telugu, analysis means what? దాని గురించి విచారించడం, ఏదైనా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం. సో బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేవారు ఏం చేస్తారంటే, సో ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తున్నామో, అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ సొల్యూషన్స్ కానీ మీట్ అవ్వడానికి బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేవారు మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తారు, కీ రోల్. వాళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అయింది, ఆ ప్రాబ్లంని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఏం సొల్యూషన్ ఫిక్స్ చేయాలి, ఎలాంటి ఐడియాస్ని తీసుకురావాలి దాన్ని మిటిగేట్ చేయడానికి అనేది వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది బిజినెస్ అనాలిసిస్ అంటే. అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా బిజినెస్ మన ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఛాలెంజెస్, ఇంకా న్యూ ఫీచర్స్ కానీ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్, న్యూ ఐడియాస్ ఇదేదైనా రావాలి అంటే మెయిన్గా బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేవాడు కీ రోల్ ప్లే చేస్తాడు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ డ్యూటీ ఏంటంటే
అన్ని రీసెర్చ్ చేయడము, సొల్యూషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడము, ఆ, తర్వాత ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూడడము, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయడము, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది వీళ్ళు చూస్తారు, బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనేవాళ్ళు. సో మనం వచ్చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్, మీరు వచ్చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్. మీ డ్యూటీ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏంటి నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, బిజినెస్ పీపుల్ అంటే ఎవరు, స్టేక్ హోల్డర్స్. టెక్ టీమ్ అంటే ఎవరు, మీ డెవలపర్ అండ్ ఐటీ టీమ్, డెవలపర్ అండ్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు. ఓకే. సో హర్షిని, మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా, బిజినెస్ అనాలిసిస్ అన్నా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్నా. ఎస్ ఏదైనా సార్, డౌట్ ఉందా? తెలిసింది. ఆహా, లేదు సార్. ఇప్పుడు మనం ఆ, దేంట్లో వర్క్ చేస్తాం, దేని కిందికి వస్తాం, ఎనీ ఐడియా మీరు చెప్పగలుగుతారా? బిజినెస్ అనాలిసిస్ వర్సెస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. బిజినెస్ ఎనలిస్ట్. అనాలిసిసా? ఎనలిస్ట్. యా, కరెక్ట్. యువర్ కరెక్ట్, యా. ఓకే, మీరు నిన్న అడిగారు కదా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఐ మీన్ డేటా అనలిస్ట్. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు మెయిన్గా బిజినెస్ పైన ఫోకస్ చేస్తాడు. బిజినెస్ అంటే మెయిన్గా ప్రాజెక్ట్. మన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ బిజినెస్ అంటారు. బిజినెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన ప్రాజెక్ట్. ఓకే. మన ప్రాజెక్ట్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాడు. ఓకే. ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఏం కావాలి, ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఉండాలి అనేది మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తాడు బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే. ఫస్ట్ నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ కవర్ చేస్తాను, తర్వాత డేటా అనలిస్ట్కి వస్తాను. ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఆ అప్లికేషన్కి ఏమేం ఆప్షన్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎంఎస్ వర్డ్, అజ్యూమ్ దట్ ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్. ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. సో ఈ అప్లికేషన్లో మనకి ఇక్కడ హోమ్ ఉంది, ఇన్సర్ట్ ఉంది, పేజ్ లేఅవుట్ ఉంది, రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు హోమ్, ఇన్సర్ట్, పేజ్ లేఅవుట్ ఏం కావాలి, ఇక్కడ పొజిషన్ చేయడానికి ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏం కనిపించాలి అనేది మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఇది మన అప్లికేషన్. మన ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, మన ప్రాజెక్ట్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్లో ఇలాంటివి లైక్ ఆప్షన్స్ అంటారు కదా, ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఏముండాలి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ ఉంది, ఇన్సర్ట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏం ఆప్షన్స్ రావాలి. సో మెయిన్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు దీనిపైన ఫోకస్ చేస్తాడు. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనకి ఇచ్చేది స్టేక్ హోల్డర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హోమ్ ఉంది, ఇన్సర్ట్ ఉంది. సో ఇంకోటి ఏదన్నా ఒక సెర్చ్ బటన్ అనుకోండి. ఆ సెర్చ్ బటన్ ఇక్కడ మనం రావాలి అంటే ఇది ఎవరిస్తారంటే మనకు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇస్తారు రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ ఏం కావాలి, మాకు ఎలా ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇస్తారు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ, ఓకే ఈ సెర్చ్ బార్ అంటున్నారు కదా, ఓకే సెర్చ్ బార్ దేనికోసం కావాలి, ఓకే సెర్చ్ బార్లో మీకు అది ఎలా వర్క్ కావాలి, ఓకే ఆ సెర్చ్ బార్ ఎవరెవరికి యూస్ఫుల్ ఉండాలి, ఆ సెర్చ్ బార్కి మనం ఐ మీన్ ఆ సెర్చ్ బార్లో ఇన్పుట్ ఏమేమి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్స్ అడగాలి, ఫ్రేమ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడగాలి. స్టేక్ హోల్డర్ డ్యూటీ ఏంటి, వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు ఒక ఐడియా, సర్చ్ బార్ ఉండాలి అంటారు, బట్ మనం ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్స్ అడగాలి డీప్గా, సో దట్ మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు, సో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఉంది కదా, ఇది అప్లికేషన్ అనుకోండి. సో దీనికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని దాని రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేస్తాడు. ఓకే. అందుకే ఇక్కడ వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఏం తీసుకోవాలి, ఒక న్యూ ఫీచర్ డెవలప్ అయితే దాన్ని ఎట్లా మనం రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి, డిజైనింగ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది బిజినెస్ అనలిస్ట్ డ్యూటీ. ఓకే. మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది మెయిన్గా. సో ఇక్కడ టూల్స్ అనేది బిజినెస్ అనలిస్ట్కి జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్, ఇంకా వైర్ ఫ్రేమ్కి మనం బాల్సమిక్ వాడతాం. అది నేను కింద కవర్ చేశాను, ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు, మీకు తెలుస్తుంది. టూల్స్ వచ్చేసి జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎక్స్ ఎక్సెల్, అండ్ మనకు వచ్చేసి బాల్సమిక్ అనేది ఉంటుంది, బాల్సమిక్, అండ్ ఎంఎస్ విషియో ఫర్ డయాగ్రామ్స్. సో ఈ టూల్స్ అనేది బిజినెస్ అనలిస్ట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవన్నీ టూల్స్ అనేది మనం రియల్ టైం నేను మీకు చూపిస్తాను. మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈ టూల్స్లో ఎగ్జాక్ట్లీ రియల్ టైం ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాడు అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ పీపుల్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు, హీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇంటర్మీడియేటరీ విత్ హూమ్, క్లయింట్, యూజర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ అంటే ఎవరు, మన ఐటీ టీమ్. వీళ్ళంతా ఎవరు, క్లయింట్, యూజర్స్ అంటే బిజినెస్ సైడ్,
ఐ మీన్ స్టేక్ హోల్డర్ సైడ్ నుండి వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు. సో ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ అనేది వీళ్ళతో ఉంటుంది. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు ది డేటా అనలిస్ట్ నౌ. డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇది ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది, ఇప్పుడు మనకి ఈ కామర్స్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా ఇలాంటి కంపెనీస్ ఏం చేస్తుంది, మన కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు డైలీ బేసిస్లో ఒక ఇన్పుట్స్ అనేది చాలా ఇస్తారు. లైక్ సెర్చ్ చేస్తారు, లైక్ శారీస్ ఆర్డర్ చేయడము, యాడ్ టు కార్ట్ చేయడము, ఓకే, పర్చేస్ చేయడము ప్రోడక్ట్స్ని, అవన్నీ చాలా చేస్తాం. ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, వాళ్ళ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఓకే, మింత్రా, అక్కడ స్టోర్ తర్వాత వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్కి సపోజ్ ఈ మంత్లో ఎంతమంది పర్చేజ్ చేశారు శారీస్, ఈ మంత్లో ఎంతమంది మొబైల్ పర్చేజ్ చేశారు, ఈ మంత్లో ఎక్కువ సేల్స్ మనకి ఎక్కడ వచ్చాయి, ఈ సో అండ్ సో డేట్కి మన సేల్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి డేటా అనలిస్ట్ అనేది మెయిన్గా యూస్ అవుతాడు. ఓకే హర్షిని గారు, అర్థమైందా డేటా అనలిస్ట్ అంటే? బేసిక్గా లార్జ్ ఎస్ డేటా సార్. ఉంటుంది కదా, లార్జ్ డేటా, ఆ లార్జ్ డేటాని అనలైజ్ చేసి ఇప్పుడు మన క్లయింట్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎవరైతే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన, వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ పిక్చర్స్ చూపిస్తారు. ఇక్కడ మనకు సేల్స్ ఇలా అయింది, ఇక్కడ మనకు తగ్గింది, ఇక్కడ ఇంక్రీస్ అయ్యాయి, ఇక్కడ ఈ డేట్కి ఇంతమంది కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు పర్చేజ్ చేశారు, ఎక్కువ సేల్స్ అనేది ఈ ప్రోడక్ట్కి అయింది అనేది డేటా అనలిస్ట్ అనేవాడు మెయిన్గా యూస్ అవుతాడు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో. ఇలా బేసిక్గా డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ మెయిన్గా లార్జ్ డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ లార్జ్ డేటా పైన వర్క్ చేస్తారు. వర్క్ చేసి దాన్ని షఫుల్ ఐ మీన్ క్లీన్ చేసి డేటాని అది మనకి అర్థమయ్యేలాగా ప్రజెంట్ చేస్తాడు. ఓకే, క్లయింట్కి, ఓకే స్టేక్ సార్. హోల్డర్స్కి వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తారు. వీళ్ళు డేటా అనలిస్ట్. ఓకే, సో వాళ్ళకు ఓకే. వచ్చేసి మెయిన్గా స్కిల్స్ వచ్చేసి ఇవి: ఎస్క్యూఎల్, ఎక్సెల్, పవర్ బిఐ, టాబ్లూ అండ్ పైథాన్. ఓకే, ఈ స్కిల్స్ అనేది డేటా అనలిస్ట్కి మస్ట్గా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను మోస్ట్లీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరితో స్టేక్ హోల్డర్స్తో కానీ ఐటీ టీమ్తో కానీ వర్క్ చేయరు. ఎవరితో చేస్తారంటే వీళ్ళ డ్యూటీ వచ్చేసి మెయిన్గా వర్క్ చేసేది డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఆ డేటాబేస్లో అంత డేటా స్టోర్ అవుతుంది. మీకు డేటాబేస్ అంటే ఐడియా ఉందా హర్షిని గారు? లేదు సార్. సో ఒక డేటాబేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక మెమరీ కార్డు ఉంటుండే కదా, అంటే కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మనకి ఒక చిన్న మెమరీ కార్డ్ టైప్ ఉంటుండే కదా, 2 GB 4 GB. ఎస్. సో ఆ 2 GB 4 GB అనేది అది మెమరీ కార్డ్. బట్ అందులో మనం చాలా వరకు స్టోర్ చేస్తాం, లైక్ వీడియోస్, సాంగ్స్, ఇమేజెస్, అవునా, ఆ మెమరీ కార్డులో. సో ఇక ఎస్ సార్. డేటాబేస్ అనేది కూడా డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఓకే. ఇమేజెస్, సాంగ్స్ ఇవి కాదు. ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా డేటా ఉందనుకో, మీ నేమ్ కానీ, మీ ఏజ్, కస్టమర్స్, మన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన కస్టమర్స్ డేటా అనేది ఆ డేటాబేస్లో ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, సో దీన్ని డేటాబేస్ అంటాం. ఓకే, ఓకే సార్. సో ఇది డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసిందా, డేటా అనలిస్ట్ వర్సెస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్? నౌ మీరు నేను అడిగారు యా, కదా ఎస్ క్వశ్చన్, సార్. ఏదైనా అవును డౌట్ ఉందా? సార్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా అడగండి, నో ప్రాబ్లం, మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. డౌట్ ఏం లేదు సార్, వింటున్నాను నేను క్లాస్. క్లియర్ కదా? క్లియర్ డౌట్ కదా? వస్తే అడుగుతా. క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పైన టార్గెట్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ డెమోలో ఇచ్చాను, బట్ ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. లైక్ ఫస్ట్ డ్యూటీ మెయిన్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తాడు. ఎవరి నుండి? స్టేక్ హోల్డర్స్. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్. అది మనం నోట్ చేసుకొని ఆ, ఎలా ఉండాలి డాక్యుమెంట్ చేయడం బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన ప్లే స్టోర్లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ చాలా యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ యాప్స్ అన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు? డెవలపర్స్. అది కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్సే. ఓకే హర్షిన్ గారు, మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మన ప్లే స్టోర్లో అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, చాలా యా, యాప్స్ ఎస్ ఉంటాయి, సార్. యాప్స్. ఆ యాప్స్ అనేది ప్రాజెక్టే. ఓకే,
ఐటీ ఇండస్ట్రీలో యాప్స్ని ప్రాజెక్ట్ అంటాం. అది డెవలప్ చేసింది ఒక డెవలపరే, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు, టెక్నికల్ టీమ్ ఉంటారు, అందరు ఉంటారు. సో ఆ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు జొమాటో తీసుకోండి. జొమాటో ఒక ప్రాజెక్ట్ అది. అది ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఐటీ వాళ్ళే డెవలప్ చేశారు అవి అప్లికేషన్. జొమాటో అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్. ఆ జొమాటోలో మనకి చాలా ఉంటాయి. యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ లాగిన్, ఓకే. తర్వాత సెర్చ్. సెర్చ్ అంటే మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది కదా, లైక్ సెర్చ్ చేయడానికి బిర్యానీ అది అని, వెజ్ బిర్యానీ ఎస్ సార్. జొమాటోలో. మళ్ళీ తర్వాత యాడ్ టు కార్ట్, పేమెంట్ చేయడానికి వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఐ మీన్, ఎస్ సార్. లైక్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఫోన్పే. ఇవన్నీ మనకి ఐడియాస్ అనేది ఎవరిస్తారంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇస్తారు. ఓకే. ఓకే. నాకు ఇప్పుడు ఫోన్పేలో ఇప్పుడు పేమెంట్ మెథడ్లో నాకు ఈ ఫోన్పే ఉండాలి, గూగుల్ పే ఉండాలి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి అనేది, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండాలి. తర్వాత ఇప్పుడు సర్చ్ బార్లో, జొమాటోలో సర్చ్ బార్లో బిర్యానీ కొడితే ఆ బిర్యానీ డిస్ప్లే అవ్వాలి అని, ఈ ఐడియాస్ అనేది మనకి ఇచ్చేది స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే. వాళ్ళు, వాళ్ళకి నచ్చి ఎలా ఉండాలి, అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది వాళ్ళు. ఓకే. మన డ్యూటీ ఏంది అంటే నోట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక ఐ వాంట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఫోన్పే, గూగుల్ పే అండ్ డెబిట్ కార్డ్. సో ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. మీరు ఏం చేయాలి యాజ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్, మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఇది. ఓకే. అదే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటాం. అది బ్లైండ్గా నోట్ చేసుకోకూడదు. జస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఫోన్పే, గూగుల్ పే లైక్ ఏ యూజర్స్కి వాడొచ్చు, లైక్ ఇంకా ఇప్పుడు కొంతమందికి ఫోన్పే ఐ మీన్ ఓన్లీ ఇండియా వరకే ఇది యూజ్ చేయొచ్చా, లేదంటే ఇంకా వేరే పేమెంట్ మెథడ్స్ ఆల్సో మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చా అని చెప్పి ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలి. దానికి రిలేటెడ్ అడగాలి మనం. ఓకే. మనం రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే గ్యాదర్ చేస్తున్నామో దాని రిలేటెడ్ మనం అడగాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇంటరాక్షన్. నేను చెప్పాను మనం బేసిక్గా మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది ఎవరితో, స్టేక్ హోల్డర్ అండ్ టెక్నికల్ టీమ్. సో ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్ తోటి మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఇది ఆ, ఒక మేజర్ రోల్. మేజర్. ఇప్పుడు 100%లో మీరు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తారంటే నేను 70% ఇస్తాను. అంత ఇంపార్టెంట్. ఎవరు అడిగినా మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు మెయిన్గా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి 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 అంటాం. ఓకే. బట్ రియల్ టైంలో ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. మీరు అసలు వరి అవ్వకండి. ఓకే. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు ఓకే సార్. చెప్తున్నాను అంటే మీకు తెలియాలి. బట్ మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఉండదు. రియల్ టైంలో మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. సింపుల్గా ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఓకే నేను సార్. చెప్పింది వినండి. ఓకే. ఫస్ట్ ఓకే సార్. డ్యూటీ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇంటరాక్షన్. మనం రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి స్టేక్ హోల్డర్స్ నుండి అంతే. ఓకే. తర్వాత తీసుకున్నాక మనం ఏం చేయాలి అంటే డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఓకే. డాక్యుమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆ, ఒక 10 ఒక 20 పేజెస్ 20 పేజెస్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే. మీరు రాసుకున్నారు జస్ట్ రఫ్గా, నాకు ఇలా ఉండాలి, నాకు అలా ఉండాలి, అది ఇది అని రాసుకున్నారు స్టేక్ హోల్డర్ నుండి. అదే సేమ్ మీరు డెవలపర్స్ కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? అర్థం అవ్వదు. ఎందుకు? అది మీ ఓన్గా మీ రిఫరెన్స్ కోసం మీరు రాసుకున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా ఐ మీన్ డెవలపర్స్కి, టెస్టింగ్ టీమ్కి, ఇంకా అదర్ టీమ్స్కి అర్థమయ్యేలాగా మనం రాయాలి అంటే ఐ మీన్ అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి అంటే మనం ఒక ఫార్మాట్ అనేది ఫాలో అవుతాం. అది డాక్యుమెంటేషన్ అంటాం. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైటింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. ఓకే. సో ఇది సింపుల్ ఇంగ్లీష్. ఇది టెక్నికల్ కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇది సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు. అండ్ ఇది మనం ఏఐ తోటి మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఏఐ తోటి ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. దీన్ని యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా అంటాం. తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రాసామో అది టూల్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ టూల్ నుండే మొత్తం చదవడానికి వాళ్ళ రిఫరెన్స్కి అక్కడ నుండే చూస్తారు. ఆ టూల్ పేరు వచ్చేసి ఇది జీరా.
ఓకే. ఈ జీరా అనేది ఒక టూల్. ఆ టూల్లో మనం మెన్షన్ చేస్తే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఈ టూల్లో అందరికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. కామన్ కామన్ టూల్ ఇది. ఓకే. ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారో అందరూ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈ టూల్లో అందరూ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏదైతే యూజర్ స్టోరీస్ ఇందులో మెన్షన్ చేస్తామో ఇది చూడొచ్చు అందరు. ఇక్కడ చూసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డెవలపర్స్కి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు కోడింగ్ రాసి సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే. ఓకే హర్షిన్ గారు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్, లేదు. అర్థమైంది కదా మీరు చెప్పింది, నేను చెప్పేది? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే. ఆ టూల్ పేరేంటి? ఆ, హర్షిన్ గారు మీకు అర్థమైతే ఒకసారి టూల్ పేరు చెప్పండి. జీరా టూల్ సార్. యా, కరెక్ట్. ఆ జీరాలో మనం అప్డేట్ చేయాలి. అది అప్డేట్ చేస్తే అందరికీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అక్కడి నుండి వాళ్ళు చూసి సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే. తర్వాత స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి 50 అనుకోండి. ఆ 50 అనేది అట్ ఏ టైం డెవలప్ చేయరాదు. ఎందుకంటే డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్కి ఇంత టైం పడుతుందని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. 50 రిక్వైర్మెంట్స్ 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్, 10 డేస్లో కంప్లీట్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్ కదా. ఆ 50లో సపోజ్ 50 అనేది ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సపోజ్ 50 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ 50 అనేది డెవలప్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్ 10 డేస్లో. సో ఆ 10 డేస్లో ఏదైతే మనకి ఇంపార్టెంట్, మెయిన్గా ఏదైతే డెవలప్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్, అర్జెన్సీ, వాటిని పిక్ చేసుకొని వాటిపైన ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసి మిగతావి తర్వాత చేస్తారు. దాన్నే ప్రయారిటైజేషన్ అంటాం. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అండ్ పార్టిసిపేషన్, దీన్ని ప్రయారిటైజేషన్ చేస్తాం మనం. తర్వాత వచ్చేసి సపోర్ట్ డెవలపర్స్ అండ్ క్యూఏ టీమ్. నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంట్ చేయాలి, యూజర్ స్టోరీస్, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా రాయాలని. సో ఇది రాసాక మీరు టూల్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఆ టూల్ పేరు వచ్చేసి జీరా. ఆ జీరాలో మెన్షన్ చేశాక మీరు డెవలపర్స్ టెక్నికల్ టీం ఉంటారు కదా, డెవలపర్స్ క్యూఏ టీం, వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు మీరు ఇవ్వాలంటే అది రాసేది ఎవరు? బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు రాస్తాడు కాబట్టి మనమే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం అనేది వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే. అలా ఇవ్వడం వలన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. డౌట్స్ ఉంటే మనల్ని క్లారిఫికేషన్ కోసం అడుగుతారు, మనం క్లారిఫై చేయాలి. ఓకే. తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమయ్యాక వాళ్ళు కోడింగ్ అనేది రాసి సాఫ్ట్వేర్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే. ఇది. తర్వాత టెస్ట్ కేస్. ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు ఆ, ఒక చెక్ లిస్ట్. ఓకే. ఒక చెక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎలా వర్క్ అవ్వాలి. ఆ, ఇప్పుడు ఒక రిఫరెన్స్ గైడ్ లాగా చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా పర్చేజ్ చేస్తే కంపెనీ వాళ్ళు మనకి ఏమి ఇస్తారు యూజువల్గా? ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ అనేది ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారు? మన ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది, దాని పర్పస్ కోసం మనకి బుక్లెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. ఏదైనా మనం ఫ్రిడ్జ్ పర్చేజ్ చేసినా, టీవీ పర్చేజ్ చేసినా, ఏదైనా. ఓకే. అది యూజర్కి ఇస్తాడు ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి. సో ఇక్కడ మనం టెస్ట్ కేసెస్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలంటే మన కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మన ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేసేవారు మన అప్లికేషన్స్కి, వాళ్ళకి వాళ్ళ పరంగా టెస్టింగ్ చేయడానికి మనం ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. టెస్ట్ కేసెస్ అంటే టెస్టింగ్ చేయడానికి. ఓకే. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి, కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి. ఓకే. తర్వాత ఇది ఒక అంటే ఎస్క్యూ. మనం చెప్పండి. కస్టమర్కి చెప్పండి. ఇచ్చే ముందు టెస్ట్ చేస్తామా సార్? ఎస్, కరెక్ట్. మన డ్యూటీ వచ్చేసి ఆ, వాళ్ళకి ఇచ్చే ముందు మనం మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఆ టెస్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తామంటే ఇందులో చేస్తాం, యూఐటీలో. బిజినెస్ అనలిస్ట్ యూఏటి. అనేవాడు యూఐటీలో చేస్తాడు. ఇప్పుడు మన టెస్టింగ్ టీం ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఎందులో చేస్తారంటే క్యూఏలో చేస్తారు. సో ఇక్కడ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అనే వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేసే లాంచ్ చేస్తారు కస్టమర్స్కి. ఓకే. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఓకే సార్. అనేవారు డెవలపర్, వాళ్ళకంటూ ఒకటి ఉంటుంది టెస్టింగ్ చేయడానికి, వాళ్ళు అందులో చేస్తారు. ఓకే. టెస్టింగ్ వాళ్ళకి క్యూఏ ఓకే. ఉంటుంది. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళకి యూఐటీ ఉంటుంది. ఓకే. యూఏటి ఉంటుంది. యా. ఓకే సార్. ఇవన్నీ అయిపోయాకనే మనం
ఏం ఇష్యూస్ లేకపోతే అప్పుడే లాంచ్ చేస్తారు. అప్పుడు కస్టమరైజ్ అనేవాడు యూజ్ చేస్తాడు. తర్వాత వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్ అనేది బేసిక్గా ఫంక్షనల్ బిఏకి అవసరం లేదు. బట్ నేను ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో స్పెషల్గా డిజైన్ చేశాను. ఎవరైతే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని. ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ కూడా నేను చెప్పాను. ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఒక డేటాబేస్. నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, మెమొరీ కార్డ్. ఆ మెమొరీ కార్డ్లో అంత డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది, ఇమేజెస్, ఫోటో. ఇక్కడ డేటాబేస్ అంటే ఎస్క్యూఎల్, ఇప్పుడు మన ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అంటే మన కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందులో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. మన ప్రాజెక్ట్లో కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, మన అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఆ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అందులో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, సపోజ్ నేను చెప్పాను ఒక గూగుల్, ఐ మీన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇక్కడ ఎంతమంది పర్చేజ్ చేశారు, ఎక్కడ ఎంతమంది సేల్స్ పెరిగాయి, సేల్స్ ఎక్కడ డౌన్ అయ్యాయి, ఎలా తెలుస్తుంది? వాళ్ళు అనేది ఒక క్వేరీ రాస్తారు, క్వేరీ. ఆ క్వేరీ రాస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఆ స్పెసిఫిక్ డేటానే ఇస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఒక 1000 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ 1000 లైన్స్లో మనం పర్టికులర్గా కావాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది, అంతా చూడాలి, పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే. అక్కడ మనం ఒక క్వేరీ రాస్తే స్పెసిఫిక్గా నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే దానిపైన సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అదే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ పర్పస్ అది. హర్ష గారు మీకు అర్థమైంది కదా ఎస్క్యూఎల్? ఎస్ సార్. మనకి ఏదైతే డేటా కావాలో అది ఎస్, కరెక్ట్. ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే దాన్ని యూస్ చేస్తాం. ఎస్, కరెక్ట్. ఇది ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఫంక్షనల్ బిఏకి. ఎప్పుడైతే ఓకే ఆ, సార్. మీరు ఎప్పుడైతే ఇంకా కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి బిజినెస్ అనలిస్ట్గా ఫ్యూచర్లో, మీరు ఈ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే, ఎస్క్యూఎల్, పవర్ బిఐ ఇవి నేర్చుకొని ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మీకు ఇంకా కెరియర్ అనేది ఇంకా బాగుంటుంది, పోర్టిఫోలియో. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు సార్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐ చెప్పండి. ఉమ్, ఎస్కేల్ వస్తే టెక్నికల్, అంటే దీని ఫంక్షనల్ టెక్నికల్ అన్నారు కదా, ఆ అవును. టెక్నికల్ సైడ్ అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. యా, కరెక్ట్. ఆ టూ వస్తే చాలా సార్. ఎస్క్యూఎల్, పవర్ బిఐ మెయిన్గా కంపెనీస్ అంటే మెయిన్గా ఇవి రావాలి టెక్నికల్గా అయితే. తర్వాత ఓకే. ఆ, తర్వాత లిటిల్ బిట్ లైక్ పైథాన్ వస్తే సరిపోతుంది. బట్ పైథాన్ అనేది వెరీ లీస్ట్. ఈ టూ అనేది మెయిన్గా టెక్నికల్ బిఏకి ఎస్క్యూఎల్, పవర్ బిఐ అనేది మెయిన్. ఓకే. బట్ ఎనీవేస్ ఓకే. ఓకే. మీ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ బిఏ. ఓకే. మీ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ బిఏ ఈ కోర్స్లో. బట్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్ ఎందుకు సార్. ఇంక్లూడ్ చేశానంటే మీకోసమే. జస్ట్ ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మీ మీకు ఐ మీన్ మీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చు నాకు ఎస్క్యూఎల్ వచ్చు, నాకు ఇలా చేస్తుండే ఇలా చేస్తుండే, ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ప్రయారిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు వేరే బిజినెస్ అనలిస్ట్ కన్నా. సో అందుకనేది మీకు ఓకే సార్. స్పెసిఫిక్గా నేను డిజైన్ చేశాను. కొన్ని బేసిక్స్ చెప్తాను, మీరు నేర్చుకోండి. డెఫినెట్లీ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ తోటే మీకు జాబ్ వస్తుందని అని మాత్రం నేను చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఓకే. యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. సో యూఐటి అంటే ఏంటి అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. సో దీని గురించి నేను ఇండైరెక్ట్గా చెప్పలేను. ఎప్పుడైతే మనం రియల్ టైంలో సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు చెప్పిస్తాను, చూపిస్తాను అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ యూఐటి అంటే ఇక్కడ మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓన్లీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళే యూఐటిలో టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ టెస్టింగ్ అనేది కూడా టెక్నికల్ కాదు. జస్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. యూఐటి అంటే ఏంటి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఈ హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓకే, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఆప్షన్స్. ఓకే, దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఏం ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి? ఓకే, నాకు ఈ స్టైల్స్లో ఇవన్నీ వచ్చాయి. తర్వాత ఫైండ్ అండ్ రిప్లేస్లో ఏముంది? ఫైండ్ ఉంది, రిప్లేస్ ఉంది. సో బేసిక్గా మనం ఇంటర్ఫేస్ అనేది చెక్ చేస్తాం. ఓకే. యూఐటి అనేది యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఇది ఎవరి నుండి చేస్తామంటే యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి చేస్తాం. యూజర్ అంటే ఎవరు? కస్టమర్. ఓకే హర్షిని, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కస్టమర్ అని పిలము, బట్ ఎండ్ యూజర్ అంటాం. కస్టమర్ అనము. అదే వాళ్ళే కస్టమర్స్నే మనం ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం సాఫ్ట్వేర్లో. కస్టమర్ కి క్లయింట్ కి సేమ్ అయినా డిఫరెంటా? డిఫరెంట్, డిఫరెంట్. ఓకే. కస్టమర్ వేరు, క్లయింట్ వేరు. యా, క్లయింట్ వేరు. కస్టమర్ ని మనం ఎండ్ యూజర్ అంటాం. ఎస్, కరెక్ట్.
స్టేక్ హోల్డర్ అన్న కస్టమర్ అన్న ఒకరేనా సార్? స్టేక్ హోల్డర్ అంటే స్టేక్ హోల్డర్ కాదు. స్టేక్ హోల్డర్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక కీ మెంబర్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అంతే. ఓకే. ఓకే. లైక్ వాళ్ళ డ్యూటీ. క్లయింట్ లాగా. యా, కరెక్ట్. క్లయింట్ లాగా. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. తర్వాత క్లయింట్ అన్న చెప్పండి స్టేక్ చెప్పండి. హోల్డర్ అన్న మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. యా. దాన్ని ఎండ్ యూజర్ కి మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేయాలి లాంచ్ మనం. చేయాలి. ఎస్, కరెక్ట్. అది ఓకే లాంచ్ సార్. చేసి మనం ఎండ్ యూజర్స్కి ఇవ్వాలి. అంతే, ఓకే కరెక్ట్ సార్. మీరు చెప్పింది. ఓకే సార్. ఓకే. తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, కొన్ని ఫ్లో చార్ట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలని. అది రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగో ఇక్కడ మీరు ఒక ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఒకటి మెన్షన్ చేశాను. సో ఇలా మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇది ఒకటి, అండ్ ఇలాంటిది ఇంకోటి, ఇంకా ఒక 2 to 3 ఉంటాయి. ఇవి నేర్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. ఇలా ఉంటుంది. ఇది జస్ట్ సింపుల్. ఇది కూడా నేను రియల్ టైంలో సెషన్లో కవర్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ దీన్ని మనం ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అంటాం. ఓకే. దీన్ని మనం ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అంటాం. ఇది కాకుండా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు కొన్నిసార్లు మాకప్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. మాకప్ అంటే మీరు ఈ మూవీ చూసారు కదా, ఈ మూవీలో ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఒక డయాగ్రామ్ని క్రియేట్ చేయమంటారు. ఓకే. ఐడెంటిఫికేషన్ యాక్చువల్గా పర్సన్ అనేవారు ఇమాజినేషన్ లేదు. ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఒక స్కెచ్ చేస్తాడు. ఆ స్కెచ్ చేయడం వలన ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఆ పర్సన్ అనేవాడు ఎలా ఉండబోతాడు అని చెప్పేసి. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు కూడా, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే. ఆ డెవలప్ అవ్వక బిఫోర్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు కొన్నిసార్లు లైక్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక హోమ్ ఉంటుంది. ఆ హోమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ముందు ఏం చేస్తాం యూజువల్గా? ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఎందుకు? మన రిఫరెన్స్ కోసం, క్లారిటీ కోసం, విజన్ కోసం. ఓకే, రూమ్స్ ఇక్కడ ఉండాలి, రూమ్స్ అక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉండాలి అని. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం అనేది ఒక మాకప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం మన అప్లికేషన్ పైన. ఓకే. అది బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇలా చేయడం వలన స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారు? వాళ్ళే ఇస్తారు. సో వాళ్ళ కోసం మనం ముందే, అంటే డెవలప్ చేయకముందే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనం ఒక మాకప్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ లాగా. ఓకే. పోస్ట్ రిలీజ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్, ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ఉంది, అది లాంచ్ అయింది. లాంచ్ తర్వాత మన డ్యూటీ అనేది అయిపోదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ వస్తే ఎవరి డ్యూటీ మళ్ళీ? మన డ్యూటీ. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు వాళ్ళని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ కన్సర్న్ అండ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ఛాలెంజెస్, వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి మెయిన్గా. ఛాలెంజెస్, వాళ్ళ ఐడియాస్, సజెషన్స్ వాళ్ళ నుండి తీసుకొని, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని, మళ్ళీ ఆ స్టేక్ హోల్డర్స్ నుండి అప్రూవల్ తీసుకొని, ఆ, వాళ్ళు అగ్రి అవుతే మళ్ళీ మీరు డాక్యుమెంటేషన్ రిక్వైర్మెంట్ టెక్నికల్ టీమ్ తోటి కన్సల్ట్ అయ్యి, ఆ, ఇలా ఉండాలి, సాఫ్ట్వేర్ కొంచెం ఇలా డెవలప్ చేయాలి, చేంజెస్ ఇది చేయాలి అని చెప్పి మీరు ఫాలో అప్ అవ్వాలి. ఇది ఎప్పుడు అంటే పోస్ట్ రిలీజ్. పోస్ట్ రిలీజ్ అంటే ఏంటి? పోస్ట్ లాంచ్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్. మన అప్లికేషన్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నామో లాంచ్ తర్వాత కూడా మనం ఫాలో అప్ అవ్వాలి ఎండ్ యూజర్స్ తోటి. వాళ్ళు కరెక్ట్గా సాటిస్ఫై అయ్యారా, అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుందా లేదా, రన్ అవ్వకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మనం సార్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే హర్షిని గారు, ఇది మెయిన్గా బిఏ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకే ఎనీ సార్. డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? నో సార్, నో. ఓకే. ఓకే, ఇది ఒకసారి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వరా? ఇది 40 మినిట్సే. ఒకసారి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వాలి, ఇదే లింక్ సేమ్. ఓకే సార్. ఓకే.